मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को क्षत्रिय रुधिरमये जगद पगत पापं स्नपयसि पयसि समित भवतापं केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। परशुराम अवतार जयंती। जेतेबेले पृथ्वी रे अत्यधिक पाप वृद्धि हैला सेतेबेले श्री विष्णुंकर पृथ्वी पृष्ठरे परशुराम अवतार नेबा पई पूर्वरु भविष्यवाणी करा जाइथिला। अस्त्र शस्त्र और क्षमता जोगु क्षत्रिय माने सेमानंकर क्षमतार अपव्यवहार करिबा, अन्यर जिनिसकु बलपूर्वक ग्रहण करिबा एवं लोकंकु अत्याचार करिबा आरंभ करि दैथिले। परशुराम एही क्षत्रिय योद्धा मानंकु विनाश करी ब्रह्मांडर संतुलन रक्षा कले। तांकु केतेक हिंदू ग्रंथरे राम जमादग्नि, राम भार्गव एवं वीरराम मध्य कुहा जाए। परशुराम भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कर्ण आदिंकर मध्य गुरु। परशुराम हेउछंती श्री विष्णुंकर षष्ठ अवतार। पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करिथिले। एहांकर अस्त्र परशु। ए महावीर थिले। श्री रामचंद्र विवाह होई सारी माता सीतांकु घेनी मिथिलारु फेरी आसीबा समयरे बाटरे ए तांकु भेटी धनु परीक्षा निमंते श्री रामचंद्रंकु आह्वान करिथिले। श्री रामचंद्र एहांक हातरू धनु नेबा समयरे एहांक देहरे थिबा विष्णु तेज रामचंद्रंक देहरे प्रवेश कला एवं परशुराम हतप्रभ होई तपस्या करिबाकू गले। देवी भागवत पुराणर षष्ठ अध्याय वर्णित होईछि जे तीव्र आलोक विच्छुरण सहित से जंघरू जन्म होइथिले, जाहा समस्त योद्धांकू अंध करि दैथिला। जेउमाने तापरे सेमानंकर मंद कार्य पाई अनुताप कले एवं नैतिक जीवन यापन करिबाकू प्रतिज्ञा कले, सेमाने तांकर पुनर्बार दृष्टिशक्ति फेरी पाइले। से सेमानंकू वर प्रदान कले। विष्णु पुराणर चतुर्थ अध्याय वर्णित होईछि जे रिकिका 2 जन महिलांक पाई एक खाद्य प्रस्तुत कले। गोटिए साधा एवं अन्यटी औषधि युक्त, जहा खाइले महिला जनक एक योद्धा पुत्र गर्भधारण करिवे। परिशेषरे दैवात रेणुका खाइदेले एवं तापरे से परशुरामंकु जन्म देइथिले। वायु पुराणर द्वितीय अध्याय वर्णना होईछि जे माता रेणुका उभय रुद्र बा शिव एवं विष्णुंकु दिया जाइथिबा यज्ञ भोग बा चरु अन्न खाइबा परे परशुरामंकु जन्म देइथिले, जाहा तांकु क्षत्रिय एवं ब्राह्मणर द्वैत्य स्वभाव देइथिला। ऋषि जमदग्निंकर 5 जन पुत्र थिले। एहांकर 4 भाईंक नाम समन्वान, सुसेन, बसु एवं विश्वावसु। समस्तंक भितरे परशुराम थिले सबुठारु सान। से बुद्धिरे जेमिति धुरंधर, ज्ञानरे मध्य सेमिति तीक्ष्ण थिले। हेले से भारी दुष्ट थिले। से पिला कालरू मातृभक्त थिबा हेतु मांकु गभीर भक्ति करुथिले। तांको निकटरे मांको कथा ही सबुठारु बड़। मांको कथा अनुसारे से कार्य करुथिले। मांकु से तांको जीवन ठारु बळी भल पाउथिले। परशुराम क्रमे बड़ हेले। एतिकी बेले तांको पाई तो शिक्षा आवश्यक। ए कथा दिने तांकर माँ रेणुका समय सुजोग बुझी स्वामी ऋषि जमदग्निंकु जणाइबाकू जाई कहिले, परशुराम तो एबे बड़ हेलाणी, तार शिक्षा पाइबा नित्यांत आवश्यक। तेणु तार व्यवस्था आपण करंतु। सेथिरे ऋषि जमदग्नि पत्नी को कहिले, देख देवी, तुमे तो मो विषय सबु किछि जानिछ। अतएव परशुराम पाई जणे शिक्षक खोजिबा अपेक्षा मु तो ताकू यथार्थरे शिक्षा देई पारिबी, किंतु परशुराम मो ठारू शिक्षा ग्रहण करिबाकू
ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମେ ପଚାରି ବୁଝିନିଅ। ଏହାପରେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ରେଣୁକା ନୀରବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦିନେ ଦେବୀ ରେଣୁକା ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଆଜି ମହର୍ଷି ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ମାତୁଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ ଋଷି ଆଉ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯମଦଗ୍ନି ଏବେ ଜଣେ ଆଗୁଆ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ତାର ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ଦେବୀ ରେଣୁକା ଏକାନ୍ତରେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଡାକି ଅତି ଆଦରରେ ଆପଣାର କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି କଥାରେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ମା, ପିତା ତ ଜଣେ ଋଷି। ସାଧନା ତଥା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ଆଉ ତାହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯିବି ନାହିଁ କି? ଏଥିରେ ମା ରେଣୁକା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଧନରେ ତୋର ପିତା କେବଳ ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ସାଧନାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଦେଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ କଥାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ପରଶୁରାମ କ୍ରମେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମର ଆଶୁ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସତକୁ ସତ ଦିନେ ପରଶୁରାମ ଆସି ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମଦଗ୍ନି ପୁତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଖରେ ନେଇ ବସାଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ଜଣାଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏହା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମିତି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରି ମାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲେ। ମାତା ରେଣୁକା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏପରି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଥିରେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ମାତା, ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଜେୟ ବୀର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ପୁତ୍ରଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରେଣୁକା ଦେବୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତହୁଁ ଯମଦଗ୍ନି ପତ୍ନୀ ରେଣୁକାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରଶୁରାମ ଯଦି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ କୁହ। ସେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଇଚ୍ଛା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଉପଦେଶ ପାଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପରଶୁରାମ ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିବା ପରେ ଦିନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରଶୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ପରଶୁ ବଳରେ ହିଁ ତୁମେ ଜଣେ ଅଜେୟ ବୀର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହାପରେ ସେହି ପରଶୁ ପାଇ ରାମ ପରଶୁରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପୌରାଣିକ ମତେ ପରଶୁରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଭୃଗୁ ବଂଶର ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ରେଣୁକାଙ୍କ ଔରସରୁ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ପୂଜାପାଠ ଛାଡ଼ି ଧନୁଶର ଓ ପରଶୁ କୁଠାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମା ରେଣୁକାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ପରଶୁ ଆଘାତରେ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବରଯାଚନା କଲେ। ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଦେବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ବର ମାଗିଲେ। ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରେଣୁକାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜଳ ସିଞ୍ଚି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ମାତୃହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ପାପ ଭାରରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପରଶୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ପିତା ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କର। ତାପରେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୟା କର। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ପରଶୁରାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟାରତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ପାପମୁକ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ପରଶୁ କୁଠାର ଖସିଗଲା। ଓମ୍ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାବୀରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ପରଶୁରାମଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତେବେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଜୟନ୍ତୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପରଶୁରାମ ବେଶର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।